there is an interest group, and people in this interest group, the supporters, what they do is they provide several different things. So the first thing is just promotion in terms of, these people are doing such great work on the ground, and I can give you so many examples of what kind of problems they solve for the people and what kind of value they bring. This is the kind of new politics that Verma Garu is talking about. They're making it happen. So just promote them via NRIs here like us have built these websites that capture what people are doing on the ground, what kind of problems they are solving, and these websites capture Lok Satta's agenda in action. So that's something people have done at their leisure time. That's one thing. The other thing is, in terms of example, is resources. This could be in terms of funding. So there's people trying to do good things, but even to run their day-to-day thing or do some campaigns over there, they're struggling to raise money. So some people have come together, they've provided funds. And what we say is, the funds you are giving are not like, because you support Lok Satta, give the money and the change will happen sometime. We show you that, with the money that you send, this is what got done. And every month there is these reports about what was done using that money. So that is another example. The third kind of thing people have done is they have coordinated. So if somebody, for example, is from Ungol, they are natives of Ungol, they have a lot of contacts back home. So they have worked with those contacts back home and those supporters to bring them together, to support the work, that to make them actually act as not just as supporters but as cadre for the party. So they come together and they have done work with the party, and some programs have actually been designed and coordinated by NRS. There is a series of anti-corruption debates happening in colleges in Ungol that were totally thought about and coordinated by NRS over here. So that way, that is a way of influencing locals who are kind of supporters. We were talking about people who are supporters but may not end up being voters because of whatever reason. People are doing things that change people's perception about the party and the kind of strength it has. So I can tell you a lot more, but I'll stop by saying that we have a few handouts with all the information about this, and all of us, the group here is available to talk to you about any more details about this, and we definitely invite all of you to be part of this. Can you mention how many constituencies? Right now we are working with 7 constituencies. There are interest groups for 7 constituencies. About 135 people have signed up from all over the world. And what we say is, this is the kind of project that allows you to make an impact on ground from wherever you are in the world. And right now we have 135 people who have signed up. So hoping to grow to a much bigger number. Thank you. Thanks. Actually, I want to mention that Jawahar also has a role of managing our projects across the country. So he's taking this job across people. So Jawahar, why don't you tell us a little bit about what projects we are doing, what we are planning, and so on. నేను తెలుగులో మాట్లాడతానండి, నాకు ఇంగ్లీష్ పెద్దగా రాదు. సో ఐ హోప్ ఎవరిబడి అండర్స్టాండ్స్ తెలుగు. సో గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్. పీపుల్ ఫర్ లోక్ సత్తా మీరు స్ట్రక్చర్ చూసుకుంటే మనకి ఇక్కడ వేరే చెప్తున్నట్లుగానే ఐ థింక్ అందరికీ తెలుసు అనుకుంటాను. ఎవరైనా ముగ్గురు తెలియని వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళ కోసము మనకి 10 చాప్టర్స్ ఉన్నాయండి యుఎస్ఏ వైడ్. 10 చాప్టర్స్లో ఈచ్ చాప్టర్కి ఒక ఈ బోర్డు ఉంటుంది. అట్లాగే పిఎఫ్ఎల్ యుఎస్ఏ అండ్ గ్లోబల్ వైడ్ మనం ఒక ఈ బోర్డు ఎలక్షన్ వైజ్గా లాస్ట్ మేలో ఆఫ్టర్ దండి మార్చ్ ఎలక్షన్స్ కండక్ట్ చేసుకొని అంతా ఎలక్ట్ చేసుకున్నాము. అంటే ఎందుకు పీపుల్ ఫర్ లోక్ సత్తా ఇట్లా 10 చాప్టర్స్ ఉన్నాయి చెప్తున్నానంటే, ఇక్కడ మీరు చేసే ఒక సహాయం మీరు ఒక్కడే ఫీల్ కాదు. అంటే ఒక బేరియర్లో జరగట్లేదు, విత్ ఇన్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్లోనే జరగట్లేదు. నాకు గ్లోబల్ వైడ్గా ఎఫర్ట్ జరుగుతుంది. సందీప్ పుట్ లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్స్ 135 మెంబర్స్ వచ్చారంటే అందరూ కూడా ఇక్కడ బేరియర్ నుంచి రాలేదు.
తర్వాత ఇందాక అంటే యువర్ నాట్ ఎలోన్, అంటే నేను ఒక్కడే ఏం చేస్తాను, ఒక్కడే ఏం చేయగలను అంటే యువర్ నాట్ ఎలోన్. వీఆర్ క్వైట్ ఎంతూజియాస్టిక్ పీపుల్ చాలా మంది ఉన్నాం. అది పీపుల్ ఫర్ లోక్సత్తా గురించి. బేసికల్గా ఇప్పుడు 3 ప్రాజెక్ట్స్ పీపుల్ ఫర్ లోక్సత్తాలో టేకప్ చేస్తున్నాము. ఒకటి కాన్స్టిట్యున్సీ ప్రమోషన్ ప్రాజెక్ట్ లెడ్ బై సందీప్, ఇంకొకటి ఎల్ఎస్పీ టైమ్స్ ప్రమోషన్, అది ఎల్ఐ చాప్టర్ నుంచి వర్మ లీడ్ చేస్తున్నారు. అండ్ ఆల్సో సేవ్ ఫార్మర్స్ ప్రాజెక్ట్. ఈ 3 ప్రాజెక్ట్స్ కూడా ఎలక్షన్ ఈ బోర్డు ఎలక్షన్స్ అయిపోయిన తర్వాత మేము వర్మ గారితో కాన్ఫరెన్స్ కాల్ ఒకటి అరేంజ్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ వర్మ గారు చెప్పిన 3 ముఖ్యమైన ప్రధాన అంశాల్లో ఎన్ఆర్ఐస్ ఎక్కడ సహాయం చేయగలరు ఆ బేస్ మీద ఇది ప్లాన్ చేయడం జరిగింది. ప్లానింగ్ అని ప్రమోట్ కానీ నేను ఎందుకు చెప్తానంటే పిఎఫ్ కూడా ఇన్లైన్స్ ఆఫ్ ఎల్ఎస్పీనే అడుగుతున్నాను. కాకపోతే ఇక్కడ ఇంకొద్దిగా మన ఎఫర్ట్స్ స్ట్రీమ్లైన్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. దానికి 2 కారణాలు. ఎందుకు చేసుకోవాలి? 2 కారణాలు. వర్మ గారు నాకు స్టార్టింగ్ అప్పుడు చెప్పారు నెహ్రూ ఏరాలో ఎలా ఉండేది పాలిటిక్స్ అని. నెహ్రూ ఏరా అయిపోయిన తర్వాత అంటే ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన తర్వాత నెహ్రూ ఏరా అయిపోయిన తర్వాత పాలిటిక్స్ ఎలా దారి తప్పినాయి, ఇప్పుడు పాలిటిక్స్ ఎలా ఉన్నాయో నీకు తెలుసు. పాలిటిక్స్ అంటేనే ఇప్పుడు నేను ఇంటికి ఫోన్ చేసిన పాలిటిక్స్లో ఉన్నాను అంత తెలుదా నీకు కూడా పాలిటిక్స్ అంటే అంతలా అయిపోయినాయి పాలిటిక్స్ అనేది. ఇప్పుడు మీరంతా ఇక్కడికి వచ్చి అంటే గ్రూప్ ఇక్కడికి వచ్చామంటే మీకు జేపీ గారు అంటే ఉన్న ప్యాషన్ కావచ్చు, వర్మ గారు అంటే ఉన్న గౌరవం కావచ్చు, లేదంటే పార్టీ ప్రిన్సిపల్స్ మీద కానీ మీరు ఇక్కడికి వచ్చిండొచ్చు. ఇక్కడికి వచ్చిన వెంటనే మన డ్యూటీ అయిపోయిందా, లేదంటే అసలు మీరు ఎందుకోసం రావాలి, లేదు నాకు జేపీ గారు అక్కర్లేదంటే వర్మ గారు అక్కర్లేదు, లేదు జవహర్ అక్కర్లేదు, పిఎఫ్ఎల్ అక్కర్లేదు, నేను ఎందుకు చేయాలి అని అంటే ప్రధానంగా ఎందుకు మీరు ఈ టైంలో మనకి స్వతంత్రం వచ్చి ఈ 60 సంవత్సరాల్లో చాలా డిస్కషన్ జరిగింది, చాలా అనాలిసిస్ జరిగింది. కానీ ఇప్పుడు జరగాల్సింది అంటే యాక్షన్ జరగాలి. అంటే ఇంకా డిస్కషన్స్ అనాలిసిస్లో చాలా అయిపోయింది, దానికి టైం అయిపోయింది. జేపీ గారు కూడా చెప్తా ఉంటారు ఇది ఇప్పుడు మనకి గ్లోబల్ వైడ్గా సెకండ్ ఆపర్చునిటీ మన కంట్రీ నాక్ చేస్తుంది. ఈ 10 years స్పాన్లో మనకి ఫస్ట్ టైం ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ మనం మిస్ అయిపోయాం. సో ఇప్పుడు ఉన్నది మనకి సెకండ్ ఛాన్స్. మనం కూడా అనుకుంటున్నాం చాలామంది మన లైఫ్లో కూడా నాకు సెకండ్ ఛాన్స్ వస్తే బాగుంటుంది. సో ఈ సెకండ్ ఛాన్స్ మనం యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి. ఎందుకు యూటిలైజ్ చేసుకోవాలంటే నా లైఫ్ టైంలో నా పని నాకు అవ్వదు, కానీ నీ కమింగ్ జనరేషన్కి ఇది అవసరం. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే మన ప్రీవియస్ జనరేషన్స్ అంటే నెహ్రూ జనరేషన్ తర్వాత వాళ్ళు ఎలా అయితే ఫోర్ సైట్ ఇది ముందు చూపు లేకుండా ఈ సిస్టమ్ అంతా నాశనం చేసేటప్పటికీ, అందుకని మనం ఈరోజు ఇక్కడ మీటింగ్ పెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది. దేశంలో ఊరిలో మన పనులను మానుకోండి. సో రేపు మీ జనరేషన్ అంటే మీ పిల్లలు కూడా ఈ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నారా, ఇంకా మనం కొద్దిగా బెటర్ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నాం. ఇది ఇలాగే కంటిన్యూ అయితే వాళ్ళు ఏ సిచ్యువేషన్లో ఉంటారు. ఇప్పుడు బ్యాచులర్గా ఉంటాం అంటే మనం పెద్ద అయ్యేటప్పుడు వేరే ఫేజెస్ ఉంటాయి మన లైఫ్లో. బ్యాచులర్గా ఉంటాము, పెళ్లి చేసుకుంటే మనకి స్వతంత్రం పోతుంది, ఎవరు పెళ్లి చేసుకోవడం లేము. పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత పిల్లలు పెట్టుకుంటే మళ్ళీ మనకి స్వతంత్రం పోతే నా 24 hours నాకు టైం సరిపోదు పిల్లలు కనుకనే మనం మానుకోలేదు. పిల్లలు నా తర్వాత అంటే మీకు మన లైఫ్లో మన పర్సనల్ వర్క్కి మన యాజ్ యూ గో లైఫ్లో మీ టైము బ్యాచులర్గా ఉన్నప్పుడు మీరు 24 hours ఫ్రీగా లేదు, ఇప్పుడు 24 hours ఫ్రీగా ఉంటారు. అంటే టైం కానీ మీకు మీ స్పోర్ట్స్ కోసమే మీరు టైం కేటాయిస్తున్నారు, మీరు పిల్లల కోసమే మీరు కేటాయిస్తున్నారు. బ్యాచులర్గా ఉన్నప్పుడు నేను సినిమాలు వెళ్ళాను, షికారు వెళ్ళాను, కొన్ని పనులు మానుకున్నారు, ప్రయారిటీస్ చేంజ్ అయ్యింది. ఎందుకు చేస్తున్నాం అవన్నీ అంటే నా ఫ్యామిలీ కాబట్టి నా భార్య, నా మగుడు లేదా నా పిల్లలని చేస్తున్నాం. మరి ఈ పిల్లలందరూ కరెక్ట్గా ఒక ఎన్విరాన్మెంట్లోకి రావాలంటే మనకి ఆ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా ఉండదండి. మన పిల్లలకి మనము ప్రాపర్ సొసైటీ అందించాల్సిన అవసరం ఉన్నది. దానికోసం మీరు కొంచెం టైం కేటాయించాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది. ఇది లగ్జరీ కదండి, ఇది అవసరం. ఎందుకంటే ఆ అవసరం మనం కనుక ఇప్పుడు గుర్తించి మన టైం కనుక కొంత నాకు టైం లేదని చెప్పేది అది మన పిల్లల్ని మనం మన చేతులైనా నరకంలోకి నడుతున్నాం. ఇంకా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో స్ట్రాంగ్గా మనం పూనుకొని ఇది మన టైం కొంచెం కేటాయించి రిసోర్సెస్ టైం అంటే ఒకటి సమయం అని వస్తుంది. రిసోర్సెస్ మీరు పిల్లలకి డబ్బులు ఎట్లయితే బ్యాంకులో వేస్తారో వాళ్ళు ఎడ్యుకేషన్ ఫండ్స్ అని ఇక్కడ చాలా ఫండ్స్ ఉన్నాయి, 401k ఫండ్స్ అని, IRA ఫండ్స్ అని, ఎడ్యుకేషన్ ఫండ్స్ అని ఎట్లయితే కేటాయించేస్తారో మన కంట్రీకి మనం అట్లా కొంచెం ఫండింగ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది. మన సొసైటీని మనం బాగు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంకోసారి ఇది అవసరం. బేసిక్ ఇది మనకి బేసిక్ నీడ్స్లో ఎలా ఉంటుందో ఈ నీడ్ కూడా అంత అవసరం ఉన్నది. దానికి మా వైపు నుంచి మనం చేసే ప్రయత్నంలో ఇదొక ప్రయత్నం అంటే అందుకని చెప్పింది మనకి డిస్కషన్స్ అనాలిసిస్లో టైం లేదు.
మన కంట్రీ మన జనరేషన్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ కరెక్ట్ మార్గంలోకి వెళ్ళాలి అంటే యాక్షన్ టైం. సో నా వైపు నుంచి మీకు అంతగా చేసే రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, నేను యాక్షనబుల్ ఐటమ్స్ని మీరు చూజ్ చేసుకోండి, డిస్కషన్స్ డిబేట్స్ తగ్గించుకోండి, నాలెడ్జ్ డెఫినెట్లీ పెంచుకోవాలి. అందుకని ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ. సో ఫర్దర్ మనకి నెక్స్ట్ ఇమీడియట్ టార్గెట్ అనేది ఇవన్నీ కావాలంటే మనకి మంచి పొలిటికల్ సిస్టమ్ కావాలి, మంచి పొలిటికల్ పార్టీ కావాలి. సో దానికి లోక్సత్తా అనేది ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఏర్పరుస్తుందండి. లోక్సత్తాలో ఏమి చెడు ఉంది, ఏమి మంచి ఉంది మనం డిస్కస్ ఉన్న ఒక ప్లాట్ఫామ్ మీద ఎన్ఆర్ఐస్ ఎంత ఎఫెక్టివ్గా మనం వర్క్ చేయగలము, మన సొసైటీని ఎంత బిల్డ్ చేయగలము, ఆ ప్లాట్ఫామ్ని ఇంకా మనం ఎంత ఇంప్రూవ్ చేయగలము. మనం 32,000 feet నుంచి చూసేటప్పుడు దేశాన్ని మన విజన్ చాలా బ్రాడర్గా ఉండాలి. సో అది రెండో అంశం అండి. సో దయచేసి మన సమయంలో కొంచెం తీసుకొని మీరు అది 1 hour 2 hours 3 hours కదా, మీరు ఫ్యామిలీకి ఎంత సమయం కేటాయిస్తున్నారో దీనికి కూడా అంత ఈక్వల్ అనకపోయినా కనీసం యూ ట్రై టు ఇంప్రూవ్ దట్ టైంని ఇంప్రూవ్ చేయండి. అండ్ యూ ఆర్ డూయింగ్ దిస్ ఫర్ యువర్ చిల్డ్రన్, నాట్ ఫర్ మీ, నాట్ ఫర్ ఎనీబడి. థ్యాంక్స్.